Okay. Yesterday I explained how to verify Stokes theorem to the vector functions. So verify Stokes theorem for f bar equal to x square plus y square into y bar minus 2xy j bar taken around a rectangle. It is already completed, and f bar equal to y minus z plus 2 into I bar yz plus 4 into j bar minus xz k bar over S is surface of the cube. Yesterday we discussed how to verify a Stokes theorem to the given cube. So we completed LHS part of the Stokes theorem statement. In the statement of the Stokes theorem, line integral f bar dot dr bar equal to surface integral curl f bar dot n bar into ds. What we completed? We completed find a line integral of the cube. First we draw a diagram on xyz plane taking a surface in xy plane. Observe that in xy plane one surface available, that surface name is OABC. The surface name is OABC. So OABC have totally 4 lines. So we calculate 4 lines from the line integral. The total line integrals I1 plus I2 plus I3 plus I4, we getting the result minus 4. And then go to RHS value. What is the statement of RHS? The RHS statement is surface integral curl f bar dot n bar into ds. Totally 4 types of values we find out in RHS. What are that? First one, integral. Surface integral means double integral. So double integral means taking xy plane or yz plane or zx plane. So how to identify? It identify in the surface. It identify from the surface. So once we take RHS of the statement, surface integral, it is also nothing but double integral curl f bar dot n bar into ds. We have to find the total RHS have 4 conditions. Number 1, find the limits of double integral. Number 2, find the curl f. Number 3, what is the value of n bar? And number 4, what is ds? ds means two-dimensional equation. Maybe it is dx dy or dy dz or dz dx. So totally we have to identify 4 values in the RHS of the statement of Stokes theorem. First, easily find out the curl f. Curl f is fixed for all surfaces because f is given value, and curl f, we know that how to find the curl f in vector differentiation. It is symbolically representation the curl f del cross f bar equal to, in problematic we find out in determinant. So I bar, j bar, k bar in the first row because ijk is a vector of 2 functions, and the quotient of ijk in first vector, that is the quotient of ijk in del. So the quotient of I in del is dou by dou x. The quotient of j in dou by dou y. The quotient of k in z, that equal to dou by dou z. And f, the given problem, the quotient of y minus z plus 2, and quotient of yz plus 4, and minus xz. Then finding the curl f, we getting the answer minus yi bar plus z minus 1 into j bar minus k bar. We find the value from the det.
using the det condition, we getting the answer minus yi bar plus z minus 1 into j bar minus j bar. So curl f is a fix for all surfaces. Then we finding the integral limits and ds and n bar. So n bar is a unit vector normal to the surface. N bar has one formula, that is n bar is a unit vector normal to the surface. So first we draw a diagram. Once again we draw a diagram and finding one by one surfaces. Okay, first మనం సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒకసారి ఏం చేద్దాం అంటే డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేద్దాం. సో డయాగ్రామ్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు క్లియర్ గా? మా వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా? వాయిస్ వినిపిస్తుందా, బ్రేక్ అవుతుందా? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. వాయిస్ క్లారిటీగానే ఉందా? ఎస్ సార్. ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాము. లాస్ట్ క్లాస్ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెప్తాను చూడండి. సో డయాగ్రామ్ నేను మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని డ్రా చేద్దాం. x ఈక్వల్ టు 0 2, అలాగే y ఈక్వల్ టు 0 2, z ఈక్వల్ టు 0 2. ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చారంటే x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ 0, z ఈక్వల్ 0, నెక్స్ట్ x ఈక్వల్ టు, y ఈక్వల్ టు 2, z ఈక్వల్ టు. వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఏం ఫామ్ చేయమంటున్నాడు? క్యూబ్ ఫామ్ చేయమంటున్నాడు. క్యూబ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఆరిజిన్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో XYZ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్యూబ్ ఫామ్ అవుతుంది, లేదంటే క్యూబ్ ఫామ్ అవదు. సో డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కనుక డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ మూడు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, పాసిబిలిటీ లేదు. మూడు కంపల్సరీగా ఈక్వల్ గా ఉండాల్సిందే. నెక్స్ట్ మనం ఎవ్రీ టైం మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను. నేను చెప్పిన వేలో కనుక మీరు కనుక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు ఎన్ఆర్ వాల్యూ కానీ డిఎస్ వాల్యూ కానీ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. మొత్తం ఏమి చెప్పాను? సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కర్ల్ ఎఫ్ ఎలాగో ఫిక్స్, ఎన్ బార్ డిఎస్. సో ఈ కర్ల్ ఎఫ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పక్కన పెట్టండి. ఈ లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లిమిట్స్ ఏం లేదు. ఈ డిఎస్ అనేది కనుక దేని మీద ఉంటుంది? XY మీద ఉంటే ఎక్స్ లిమిట్స్, వై లిమిట్స్ రాయాలి. ఈ డిఎస్ అనేది కనుక YZ మీద ఉంటే వై లిమిట్స్, జెడ్ లిమిట్స్ రావాలి. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పేసాం, అన్ని కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్, వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఏం లేవు. మన క్వశ్చన్ లోనే 2 లిమిట్స్ లేదా 3 లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఇస్తే అవి తీసేసుకుంటాం. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో కనుక ఒక కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఇస్తే ఇంకో వేరియబుల్ లిమిట్స్ డయాగ్రామ్ నుంచి రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లోనే XYZ వాల్యూస్ 022 02 02 ఇస్తాడు. సో కాబట్టి మనం తీసుకునే డిఎస్ అనే దాని మీద ఇక్కడ లిమిట్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే డిఎస్ తెలిస్తే మీకు ఇక్కడ లిమిట్స్ తెలుస్తాయి. ఎన్ బార్, ఈ డిఎస్ అయితే దేని మీద ఉంటుందో, డిఎస్ సపోజ్ XY మీద ఉంది అనుకో, ఎన్ బార్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది? జెడ్ మీద ఉంటుంది. సో జెడ్ మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి? కే బార్, అవుట్వర్డ్ వెక్టర్. సో ఎన్ బార్ ఈజ్ ఏ ఆపోజిట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎస్ ఈజ్ ఇన్ XY ప్లేన్. XY ప్లేన్ మీద సర్ఫేస్ తీసుకుంటే మనకి ఎన్ బార్ ఏమవుతుంది? జెడ్ మీద అవుతుంది యాక్సెస్. జెడ్ మీద ఉన్న వెక్టర్ కే బార్. సపోజ్ డిఎస్ అనేది YZ మీద ఉంది, YZ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఎక్స్ మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి? ఐ బార్. అలా రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను. నేను తీసుకున్న విధంగా డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మీరు వాల్యూస్ కూడా ఎన్ బార్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ డిఎస్ ఎంత కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 1 by 1 లైన్ వైజ్ రాసేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను. డౌన్ లో సర్ఫేస్ తీసుకోండి. మ్యూట్ చేయండి అందరూ. నెక్స్ట్ ఎడ్జెస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎడ్జ్ ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. యాజ్ స్కిల్స్ నేను ఎలా చెప్తే అలాగే తీసుకోండి. సో ఇది ఎక్స్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వై, జెడ్. నేమ్స్ కూడా మనం సర్ఫేస్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎస్ అనే ఫార్మేషన్ లో నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను. అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఓ ఆర్యన్ కాబట్టి ఏ బి సి డి ఈ
F D. ఓకే, సో నేమ్స్ ఇచ్చేద్దాం. చూడండి ఎలా వచ్చిందో షేప్ O A B C D E F G అంటే ఎస్ అనే ఫార్మాట్ లో నేమ్స్ తీసుకో. నేమ్స్ ఎలా తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆర్జిన్ దగ్గర ప్రతి పాయింట్ మనకి 0,0,0. నెక్స్ట్ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది 2,0,0. బి అనే పాయింట్ 2,2. ఎక్స్ కొంత దూరం వై కొంత దూరం. సి అనే పాయింట్ 0,2,0. ఇక్కడ జెడ్ మీద ఎఫ్ అనే పాయింట్, మిగతా పాయింట్స్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, 0,0,2. సో దీని నుంచి మనం ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ది స్టేట్మెంట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఏం చెప్తుంది, లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ చెప్తుంది. లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ మీన్స్ ఫైండింగ్ ఏ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది టోటల్ క్యూబ్. క్యూబ్ మొత్తాన్ని ఒకటే లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే మొత్తం టోటల్ క్యూబ్ లో అంటే క్యూబ్ అనగానే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను, మన క్లాస్ రూమ్. మన క్లాస్ రూమ్ కి ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయి, టోటల్ క్లాస్ రూమ్ కు 4 లైన్స్ ఉంటాయి, మిగతా అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో 4 లైన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఆ లైన్ 4 లైన్స్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఫ్రంట్ సైడా, బ్యాక్ సైడా, లెఫ్టా, రైటా, టాపా, బాటమా? ఏం చెప్పాడు మన క్వశ్చన్ లో, ఎక్స్ వై ప్లేన్ అన్నాడు. ఇదిగో ఇది ఎక్స్ యాక్స్, ఇది వై యాక్సెస్. ఈ ఎక్స్ యాక్స్ వై యాక్స్ మీద ఉన్న ప్లేన్ క్లియర్ గా ఇది అంటే బాటమ్. ఈ బాటమ్ నేను సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తాను. ఓఏ ఒకటి I1, ఏబి I2, యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్ BC ప్లస్ CA. వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 ప్లస్ I4 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చింది -4 వచ్చింది. సో ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ అంతా -4. సో ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని సర్ఫేసెస్ మిగిలినాయి, 5 సర్ఫేసెస్ మిగిలినాయి. ఈ 5 సర్ఫేసెస్ కూడా ఎలా వెళ్ళమన్నాను ఒక ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఫ్రంట్, తర్వాత బ్యాక్, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్, తర్వాత లెఫ్ట్, తర్వాత టాప్. సో ఇలా రాసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలా రాసుకోవడం, నేను చెప్పిన ప్రకారం రాసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూడండి. ఎలా రాస్తానంటే ఫస్ట్ సర్ఫేస్ S1 ఈక్వల్ టు ఈ S1 లో మనం ఏమి రాయొచ్చు, S1 అనే సర్ఫేస్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే S1 అంటే ఫ్రంట్. డయాగ్రామ్ ఒకసారి ఉంచుతాను. Y Z X O A B C D. మీకు ఇన్నిసార్లు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి నేను డ్రా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేయాలి, అందుకని ఇన్నిసార్లు డ్రా చేశాను. సో ఫస్ట్ మనం బాటమ్ ఏం చేసామంటే ఈ బాటమ్ ని లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. దీన్ని వదిలేసేయండి, మిగతా ఏం మిగిలిందంటే మనం ఒక ఆర్డర్ వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఫ్రంట్. సో మనకు కనిపించే ఫ్రంట్ ఏంటంటే ఇది ఫ్రంట్ సర్ఫేస్. దీన్ని ఎలా చదువుదాం, ఏబి బిడి డిఈడి. సో ఏబిడిఈ అనేది ఫ్రంట్ సర్ఫేస్, ఏబిడిఈఏ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఏబిడిఈఏ అనే సర్ఫేస్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్. అంటే ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏ దగ్గర అయినాం. ఈ సర్ఫేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్లేన్ మీద ఉంటుంది అంటే ఏ 2 డైమెన్షన్ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. అంటే ఈ సర్ఫేస్ అనేది XY మీద ఉందా, మినిమం 2 డైమెన్షన్స్ కావాలి సర్ఫేస్ కి, లైన్ అయితే సింగిల్ డైమెన్షన్ చాలు. సో ఈ సర్ఫేస్ XY ప్లేన్ ఆర్ YZ ప్లేన్ ఆర్ ZX ప్లేన్. సో చూస్తే ఇది Z, ఇది Y, ఇది X. క్లారిటీ రావట్లేదు. మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఇది దేని మీద ఉందో క్లారిటీ లేదు, కానీ ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ప్లేన్స్ మీద సేమ్ యాక్సెస్ మీద ఉంటాయి. అంటే ఫ్రంట్ దేని మీద ఉందో బ్యాక్ కూడా దాని మీద ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ మనకు క్లారిటీ రాలేదు కాబట్టి బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆన్ YZ ప్లేన్. బ్యాక్ సర్ఫేస్ ఏంటి ఒకసారి, OC CG GF FO. సో OC
GFO అనేది బ్యాక్ సర్ఫేస్. ఈ ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ డైమెన్షన్స్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బ్యాక్ సర్ఫేస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ YZ. సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ YZ ప్లేన్. సో YZ యాక్సిస్ లేదా YZ కోఆర్డినేట్స్ ఎదుగుతాను YZ యాక్సిస్. సో YZ మీద ఉంది S1 అనే సర్ఫేస్. సో YZ మీద ఉంది అంటే మనం దేని లిమిట్స్ రావాలి, Y లిమిట్స్ రాయాలి, Z లిమిట్స్ రాయాలి. రాసండి Y ఈక్వల్ టు దేని లిమిట్స్ అయినా 0 to 2 లేదంటే మనకి అసలు క్యూబే ఫామ్ అవుతుంది 0 to 2. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, డిఎస్. డిఎస్ అంటే ఏం చెప్పాము, YZ కాబట్టి DY DZ. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని మనం మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ S1 అనే సర్ఫేస్ అంటే ఫ్రంట్ సర్ఫేస్, దాని నేమ్ ABDEA. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ ది మెన్షన్ ఆఫ్ ది యాక్సెస్. ఏ యాక్సెస్ మీద ఉందో క్లియారిటీ లేదు కాబట్టి గో టు బ్యాక్ సర్ఫేస్. బ్యాక్ సర్ఫేస్ OCGFO. OCGFO అనేది క్లియర్ గా YZ మీద ఉంది. సో YZ మీద ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ కూడా దేని మీద ఉంటుంది, YZ యాక్సెస్ మీదే ఉంటుంది. సో YZ యాక్సెస్ మీద ఉందంటే లిమిట్స్ దేని అవుతాయి, Y లిమిట్స్ Y0 to Z02. DS ఆల్సో D/DZ. YZ కాబట్టి D/DZ. ఇంకేం కావాలి మనకి, N బార్. సో N బార్ ఈక్వల్ టు, సో N బార్ ఏం అవుతాం, దేని మీద ఉందో YZ మీద ఉంది. YZ కి నార్మల్ ఉన్నది ఏంటి, X మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి, I బార్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం క్లారిటీగా రాశాను. సో N బార్ ఈక్వల్ టు I బార్, YZ ప్లేన్, అలాగే Y ఈక్వల్ టు 0 Z ఈక్వల్ టు 0 DS ఈక్వల్ టు D/DZ. ఇప్పుడు ఇదంతా నేను డయాగ్రామ్ మొత్తం తీసేసి మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పే కదా, ఒకటి రాస్తే మిగతా ఈజీగా రాసే విధంగా. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. S1 దేని మీద ఉంది, YZ మీద. S2 కూడా దేని మీద ఉంటుంది, YZ మీద. ఎందుకని, ఆపోజిట్. మనం ఎలా తీసుకోవాలి, ఫ్రంట్ బ్యాక్, ఫ్రంట్ కు ఆపోజిట్ బ్యాక్, తర్వాత రైట్ కు ఆపోజిట్ లెఫ్ట్, తర్వాత టాప్ కు ఆపోజిట్ బాటమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ so we convert the surface into line integration. So we take all values of first surface S1, that is front surface. First one, S1 ఫ్రంట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను, OA BD ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ ఏమొస్తుంది, ABDA. మీరు ఇలా వరుస రాసేసుకోండి. ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, ఇది దేని మీద ఉంది, YZ మీద ఉంది. YZ యాక్సెస్ ఇస్ ఆన్ YZ యాక్సెస్. సో YZ యాక్సెస్ కాబట్టి DS ఏమవుతుంది, DY/DZ అవుతుంది. Y లిమిట్స్ ఎంత, Y ఈక్వల్ టు 0 to 2, Z ఈక్వల్ టు 0 to 2. ఓకే, నెక్స్ట్ N బార్ ఏమవుతుంది, YZ కి నార్మల్ గా ఉన్నది, ఆపోజిట్ గా ఉన్నది X మీద వెక్టర్ I బార్. సో ఇదంతా మనకి ఒక సర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకొని N బార్ చేసి లిమిట్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాసుకోండి, S2 అంటే ఇక డయాగ్రామ్ తో పర్లేదు, ఓన్లీ మనం దీన్ని చూసి రాసుకోవచ్చు. బ్యాక్ సర్ఫేస్ కావాలంటే డయాగ్రామ్ ఇచ్చి నేమ్స్ ఇచ్చుకోండి. నేమ్స్ వచ్చేవాడికి OCGFO. ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అర్థం కావడం కోసం రాశాను. ఇది బ్యాక్ సర్ఫేస్ కూడా దేని మీద ఉంటుంది, YZ యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది. YZ మీద ఉందంటే ఇక్కడ కూడా DS అంట, D/DZ. అలాగే Y లిమిట్స్ 0 to 2, Z లిమిట్స్ 0 to 2. సో మొత్తం సేమ్. ఇక్కడ N బార్ వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందంటే -I బార్ అవుతుంది. ఇక్కడికి 2 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 3కి వెళ్దాం. థర్డ్ వన్,
సో థర్డ్ వన్ వచ్చేప్పటికి S3 దేని మీద తీసుకోవాలి? ఈసారి రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. మీరు డయాగ్రామ్ చూసుకుంటా ఉండండి. రైట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే BCGD బి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యో అక్కడ ఎండ్ అవుతాం. ఇది దేని మీద ఉంటుంది? BCGD అనేది మనకి అది కంప్లీట్ గా మనకు తెలియదు కాబట్టి రైట్ సైడ్ తెలియదు, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. XZ మీద ఉంటుంది. మీ తర్వాత మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్రజెంట్ రాస్తాను. XZ మీద ఉంటుంది, XZ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ DS అనేది ఏమవుతుంది? ఇక్కడ XZ అంటే DX DZ. లిమిట్స్ ఆఫ్ X ఏదైనా 0 to 9, లిమిట్స్ ఆఫ్ Z 0 to 9. దేని మీద ఉంది? XZ మీద ఉంది. దానికి ఆపోజిట్ గా అంటే నార్మల్ గా ఉన్నది యాక్సిస్ ఏంటి? Y బార్. సో Y యాక్సిస్ మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి? J బార్. సో S3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? S4 రాద్దాం. సో రైట్ అయిపోయింది కాబట్టి లెఫ్ట్ రాయాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేవాడికి S4 ఏంటి? లెఫ్ట్ సర్ఫేస్ దేని మీద ఉంటుందంటే OAEFO. ఓకే, ఇది దేని మీద ఉంటుంది? ఇక్కడ దేని మీద అయితే ఉంటుందో ఆపోజిట్ దాని మీదే ఉంటుంది, అంటే XZ ప్లేన్ మీదే ఉంటుంది. అలాగే DS అంటే DX DZ, లిమిట్స్ ఏం మారో, X లిమిట్ 0 to Z లిమిట్ 0 to N బార్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ J బార్ కదా, ఇక్కడ -J బార్ అవుతుంది మన షార్ట్ కట్ ప్రకారం చేస్తే. లాస్ట్ ఇంకో సర్ఫేస్ ఉంది, ఏంటది? S6 ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లైన్ ఇంటిగ్రల్. S5 అంటే టాప్. సో టాప్ వచ్చేప్పటికి EFGD ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది? ఇది XY ప్లేన్ మీద ఉంటుంది, XY యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. XY మీద DS అంటే DX DY. X లిమిట్ 0 to Y లిమిట్ 0 to N బార్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? N బార్ ఈక్వల్ టు K బార్ అవుతుంది. సో ఇవి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ చూడండి, సర్ఫేస్ S1 నెక్స్ట్ రైట్ లైన్ జనరల్ రాసేస్తాను. ఫస్ట్ ఏమైందంటే N బార్ ఈక్వల్ టు I బార్. సో DS ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ DZ. తర్వాత N బార్ ఈక్వల్ టు -I బార్. ఇక్కడ కూడా DS ఈక్వల్ టు DZ. తర్వాత N బార్ ఈక్వల్ టు J బార్. J కాబట్టి J అంటే Y ఉన్నవాడు. సో DS ఈక్వల్ టు DX DZ ఉండాలి. సో N బార్ ఈక్వల్ టు -J బార్. ఇక్కడ కూడా DX DZ. N బార్ ఈక్వల్ టు K బార్. సో K అంటే Z ఉన్నవాడు. సో DS ఈక్వల్ టు DX DZ. ఇక్కడ Y లిమిట్స్ 0 to Z లిమిట్ 0 to, ఇక్కడ Y లిమిట్ 0 to Z లిమిట్ 0 to, X లిమిట్ 0 to Z లిమిట్ 0 to, ఇక్కడ కూడా X లిమిట్ 0 to Z లిమిట్ 0 to, ఇక్కడ X లిమిట్ 0 to Y లిమిట్ 0 to. ఇంతే. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను డయాగ్రామ్ కనుక మార్చకుండా తీసుకుంటే మీకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అంటే N బార్ ఈక్వల్ టు I బార్, నెక్స్ట్ -I బార్, తర్వాత J బార్, -J బార్, K బార్. ఆర్డర్ ఏం చెప్పాను? ఆర్డర్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఎవ్రీ టైం మనం చెప్పేటప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ అంటాం, రైట్ లెఫ్ట్ అంటాం, టాప్ అంటాం, అలా తీసుకోండి. అంతేగాని ఫ్రంట్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటాం. ఫ్రంట్ బ్యాక్ రైట్ లెఫ్ట్ టాప్, ఇలా కనుక మీరు ఏం చేసుకుంటే దీనికి N బార్ ఈక్వల్ టు I బార్. సో N బార్ ఈక్వల్ టు -I బార్. N బార్ వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లేదు సార్. Okay, so N bar equal to first front I bar, next J bar. N bar equal to first I bar, -I bar, J bar, -J bar, K bar. So ఇలా ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎప్పుడు
డయాగ్రామ్ కనుక నేను తీసుకున్న యాక్సెస్ ప్రకారం ఫ్రంట్, బ్యాక్, రైట్, లెఫ్ట్, టాప్ కనుక తీసుకుంటే ఏమో ఇప్పుడు బాగానే అనిపిస్తుందా? అలాగే ఉందా? లైట్ గా అలాగే ఉంది సార్. కొంచెం మంచిగా ఒకసారి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. సిగ్నల్స్ ఏమైనా లేవంటావు? బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సార్ లైట్ గా వస్తుంది సార్. లైట్ గా వస్తుందా? చూద్దాం 2 minutes రెక్టిఫై అవుతాం. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్. మనం డయాగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పాను. దాని సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మీరు సేమ్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా ఇదే యూజ్ అవుతుంది. ఈ షార్ట్ కట్ కనుక ఫాలో అయిపోతే మీరు కంప్లీట్ గా డయాగ్రామ్ స్టడీ చేసుకొని దాని నుంచి n బార్ వాల్యూ సింప్లిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. కంప్లీట్ గా డయాగ్రామ్ స్టడీ చేసుకొని n బార్ ఈక్వల్ టు ఏ యాక్సెస్ మీద ఉంది, దానికి ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నది ఏంటి, ఇంటర్నల్ గా పాస్ అవుతుందా, ఎక్స్టర్నల్ గా పాస్ అవుతుందా అని చెక్ చేయాలి. అంటే n బార్ ఈక్వల్ టు ఐ బార్, n బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ బార్, సి బార్, ఇలా ఆర్డర్ లో రైట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే డయాగ్రామ్ మీరు ఆర్డర్ లో నేర్చుకుంటారో క్లారిటీగా ఫస్ట్ సర్ఫేస్ n బార్ ఈక్వల్ టు ఐ బార్. సో ఐ బార్ అంటే ఎక్స్ ఆపోజిట్ ఉందండి వైజెడ్. సో డిఎస్ ఈక్వల్ టు డివై డిజెడ్. నెక్స్ట్ n బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ బార్. సో ఐ మీన్స్ ఎక్స్ మీద ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ వైజెడ్. సో డిఎస్ ఈక్వల్ టు డివై డిజెడ్. నెక్స్ట్ n బార్ ఈక్వల్ టు జే బార్ ఆన్ y యాక్సిస్ ఆపోజిట్ x అండ్ z. సో ds ఈక్వల్ టు dx. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు చూడండి, క్లారిటీ ఉందా? ఇప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవుతుందా? రీసౌండ్ వస్తుందా, బ్రేక్ అవుతుందా? ఏంటమ్మా ఇప్పుడు పర్లేదా? రీసౌండ్ వస్తుందా? ఇప్పుడు పర్లేదు సార్ కొంచెం. ఓకే, సరే. లాస్ట్ ఫైనల్ ఒకసారి మీకు ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూస్తాను. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మీరు ఈజీగా సర్ఫేసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ. ఎలా అంటే నేను చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. n బార్ ఈక్వల్ టు ఐ బార్, నెక్స్ట్ n బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ బార్, n బార్ ఈక్వల్ టు జే బార్, నెక్స్ట్ n బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బార్, ఫిఫ్త్ సర్ఫేస్ n బార్ ఈక్వల్ టు k బార్. 6 అవసరం లేదు, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఏ లైన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఐ బార్ ఈజ్ ఇన్ x axis, the opposite of x axis is yz. So ds equal to అన్ని ds రాసుకోండి, ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ the opposite of so I bar on x axis, x is opposite to yz, so dy dz. Here also I bar means x opposite to dy dz. Next j on y axis, y opposite to dx dz. Next j opposite to dx dz. Next k on z axis, z opposite to dx dy. సో ఇక్కడ ఏవైతే తీసుకుంటారో వాటి లిమిట్స్ తీసుకోండి. dx dy అంటే x లిమిట్, y లిమిట్. dx dz అంటే x లిమిట్, z లిమిట్. dy dz మీన్స్ y లిమిట్, z లిమిట్స్ తీసుకోండి. ఈ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలంటే నేనేం తీసుకోమన్నాను డయాగ్రామ్ నుంచి? ఫ్రంట్, బ్యాక్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, టాప్. లేదు సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా రాయాలి అంటే ఎలాగంటే ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోతాం. సబ్జెక్ట్ వైజ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్ టైం రాస్తుంది డయాగ్రాము. సో ఫస్ట్ ఒక స్క్వేర్ సర్ఫేస్ తీసుకోండి, దానికి డౌన్ లో స్క్వేర్ సర్ఫేస్, వీటిని ఎడ్జెస్ కన్వర్ట్ చేస్తే వీటికి నేమ్స్ ఇద్దాం. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఎక్స్, వై అండ్ టాప్ జెడ్, ఈ మూడు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింటే ఆర్ఎన్. సో దాన్ని ఓతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. దీన్ని 0,0,0తో తీసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఏ, బి, సి,
DEFG. మీరు కనుక డయాగ్రామ్ తో ఫాలో అవ్వకపోతే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వకుండా ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్చుకోవాలి. మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ రైట్కి వెళ్ళిపోయారు, ఫ్రంట్ కాకుండా రైట్కి వెళ్ళిపోయారు. సో రైట్ సైడ్ సర్ఫేస్ ఏది మనకి ఇది, అంటే మన క్లాస్ రూమ్ లో రైట్ సైడ్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ ఏమో బ్లాక్ బోర్డ్ ఉన్న సర్ఫేస్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్, మీ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది బ్యాక్ సర్ఫేస్. సో అలా నేను ఆర్డర్లో చెప్పినట్టు కాకుండా కనుక మీరు డైరెక్ట్ గా రైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ రైట్ సర్ఫేస్ ఇది, దీని పేరు ఏంటంటే BCGD. BCGD అనే సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు రైట్ సైడ్. సో BCGD అనేది ఈ యొక్క ప్లేన్ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇటు నుంచి Y వచ్చింది, కానీ మనకు క్లారిటీ లేదు. 2 యాక్సిస్ మీద ఉండాలి కంపల్సరీ ప్లేన్ అంటే. సో దీనికి క్లారిటీ లేనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం బ్యాక్కి వెళ్ళండి, అంటే దానికి ఆపోజిట్ లో ఉన్న దానికి వెళ్ళండి. సో రైట్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ ఊరిని ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఈ లెఫ్ట్ అనే సర్ఫేస్ దేని మీద ఉంది చూడండి, ఎక్స్ మీద జెడ్ మీద ఉంది. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఎక్స్ జెడ్ మీద ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా దేని మీద ఉంటుంది? ఎక్స్ జెడ్ అనే యాక్సిస్ మీదే ఉంటుంది. సో రైట్ సైడ్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది? ఎక్స్ జెడ్ మీద యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ జెడ్ అనగానే మనం ఇమీడియట్ గా ఏం రాయాలి? డిఎస్ అంటే డిఎక్స్ డిజెడ్. మరి లిమిట్స్ ఎక్స్ లిమిట్ 0 to జెడ్ లిమిట్ 0 to. ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ బార్. సో ఇక్కడ ఎన్ బార్ అనేది దేని మీద ఉంది అంటున్నాం? ఎక్స్ జెడ్ మీద. మరి వై అనేది ఎలా ఉంది? వై అనేది ఇన్సైడ్ గా పాస్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తారా? వై ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ ఇన్సైడ్ నుంచి వస్తుంది, కంప్లీట్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా లేదు. ఒకసారి మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ సర్ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ లెఫ్ట్ సర్ఫేస్ అనేది మీకు వై ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? కంప్లీట్ గా ఎండ్ పాయింట్ లో, అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి సర్ఫేస్ ఇంటర్నల్ గా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వై మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి? ఈ వై యాక్సిస్ మీద ఉన్న వెక్టర్ జే బార్ కదా. సో ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు జే బార్. అదే దీన్ని తీసుకుంటే ఎన్ బార్ ఎక్స్టర్నల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే బార్ అలా రాయాలి. లేదు నేను చెప్పిన ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్, తర్వాత బ్యాక్, రైట్, లెఫ్ట్, టాప్. ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు ఐ బార్, నెక్స్ట్ ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ బార్, ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు జే బార్, మైనస్ జే బార్, ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు కే బార్. Suppose n bar equal to I bar. I bar is a vector on x-axis. The opposite of x-axis is yz. So ds equal to dy dz. When dy dz write the limits of y equal to 0 to the limits of z equal to 0 to. ఎప్పుడైతే n bar రాస్తారో మిగతా అన్ని క్లారిటీగా వస్తాయి. n bar అనేది I bar x axis మీద ఉంటుంది. x axis కి ఆపోజిట్ ఉన్న యాక్సిస్ ఏంటి? yz. సో ds ఈక్వల్ టు dy dz. dy dz y లిమిట్స్ ఎంత? 0 to, z లిమిట్స్ ఎంత? 0 to. సో సర్ఫేస్ సింప్లిఫై చేసేవచ్చు. ఓకే, లేదు జనరల్ గా ఎక్కడో ఒకటి తీసుకొని మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇలా క్యాల్కులేట్. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, స్టార్టింగ్ టాప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, టాప్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. టాప్ అంటే ఈడిజిఎఫ్. ఈడిజిఎఫ్ అనే ఇది ఈ యొక్క సర్ఫేస్ ఏ ప్లేన్ మీద ఉందో క్లారిటీ లేదు. ఇక్కడ జెడ్ ఒకటి ఉంది, క్లారిటీ లేనప్పుడు కిందకి వెళ్ళండి, బాటమ్కి వెళ్ళండి. సో బాటమ్ అనేది XY ప్లేన్ మీద ఉంది. సో ఇది కూడా XY ప్లేన్ మీదే ఉంటుంది. XY ప్లేన్ మీద ఉందంటే ఎన్ బార్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ఎన్ బార్ ఏమవుతుంది? XY ప్లేన్ కి ఆపోజిట్ కే బార్ అవుతుంది. సో ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు కే బార్. సో ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు కే బార్ ఉంది కాబట్టి డిఎస్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ డివై, ఎక్స్ లిమిట్ 0 to, జెడ్ లిమిట్స్ 0 to. Now we finding the surface integrations from the diagram. ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? సరిపోయిందా? బాగానే ఉందా? సార్ డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు సార్. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఎంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ నేను ఇంతసేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మీకు సేమ్ ప్రాబ్లం డైవర్జెన్స్ థియరంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ థియరం మనకు డైవర్జెన్స్. ఆ డైవర్జెన్స్ థియరం వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈజీగా అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. ఈజీగా అంటే ఇక్కడ మనం చేసే RHS అక్కడ LHS లో చేస్తాం. సో స్టోక్స్ థియరం ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ సర్ఫేస్. లైన్ కి సర్ఫేస్ కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది స్టోక్స్. నెక్స్ట్ థియరం ఏంటంటే గాస్ డైవర్జెన్స్. గాస్ డైవర్జెన్స్ థియరం ఈజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సర్ఫేస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్. ఇక్కడ లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ LHS, RHS సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ స్టోక్స్ లో. అక్కడ డైవర్జెన్స్ థియరం లో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ LHS. సో స్టోక్స్ థియరం లో RHS ఈక్వల్ టు డైవర్జెన్స్ థియరం LHS అన్నమాట. సేమ్ ప్రాబ్లం కనుక మనకు డైవర్జెన్స్ థియరం లో ఇస్తే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి RHS అక్కడ LHS లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకే ఎంతసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. అది కాక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి డైరెక్ట్ గా అంటే 15 మార్క్స్ అయితే 15 మార్క్స్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
Okay, here we find out the curl f from the determinant. We getting the answer minus yi bar plus z minus 1 into j bar minus k bar. Then go to the find integration of the surface. First taking S2 because S1 is converted into the a line integration. Here S1 is a bottom surface. It is also converted in a line integration. That's why we go to S2. So how many surfaces in cube? 6 surface. Already S1 surface is converted into a line integral. Then we find out the surface integration of 5 surfaces. S2 is the front surface. Front surface means n bar equal to I bar. మీకు ఆల్రెడీ క్లారిటీ చెప్పాను కదా, n bar equal to ఏమవుతుంది I bar in the front surface. Front surface అంటే ఇది ఈ surface. n bar equal to I bar is a vector on x. X opposite కి ఉంది dy dz. సో జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సో n bar equal to I bar, ds equal to dy dz, x equal to 2 తీసుకోండి. అలాగే లిమిట్స్ y లిమిట్స్ కావాలి కదా, y ఈక్వల్ టు 0 to 2 అండ్ z ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0 to. ఎందుకు x ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాము అంటే, మరి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో కర్ల్ ఎఫ్ బార్ లో x y z 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనం ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y విత్ రెస్పెక్ట్ టు z పాసిబుల్ అవుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x వాడకూడదు, ఎందుకని yz ప్లేన్ మీద ఉంది, yz యాక్సిస్ మీద మనకి సర్ఫేస్ ఉంది, x అనేది వాడకూడదు. కాబట్టి x ప్లస్ లో ఎంత తీసుకుంటాం, 2 తీసుకుంటాం. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్, ఇది మర్చిపోతాం మనం. సో మనకి ఇక్కడ జనరల్ గా కర్ల్ ఎఫ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ xyz 3 ఉంటాయి. yz is eligible for solving double integration of with respect to y and with respect to of z. సో x terms is converted into x equal to 2. x equal to ఎలా వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాడు, x వాల్యూ 0 to y వాల్యూ 0 to z వాల్యూ 0 to. సో ఆ విధంగా మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని yz లోకి కన్వర్ట్ చేసాను. ఈ yz లో కన్వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత లిమిట్స్ రీప్లేస్ చేద్దాం. చూడండి, సింప్లిఫై చేస్తే x ఈక్వల్ టు 2 dx ఈక్వల్ 0 మొత్తాన్ని తీసేస్తే మనకి ఎంత మిగిలింది, మైనస్ y dy dz. సో ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, వేరియబుల్ y ఉంది కాబట్టి y కి ఇంటిగ్రేషన్ y స్క్వేర్ బై 2, లిమిట్స్ పెట్టాను, ఎంత వచ్చింది -4. నెక్స్ట్ దెన్ గో టు బ్యాక్ సర్ఫేస్. బ్యాక్ సర్ఫేస్ మీన్స్ S3 అంటే ఏమొస్తుంది, ఫ్రంట్ అంటే n బార్ ఈక్వల్ టు I బార్, బ్యాక్ అంటే n బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I బార్. సో ఇక్కడ ఏం మారదు, మిగతా లిమిట్స్ ఏం మారవు. సో ఇక్కడ కూడా x ఈక్వల్ 2 పెట్టండి, మీకు రీప్లేస్ చేస్తే ఒక మైనస్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది, మిగతా అంతా సేమ్. ఇటు వల్ల అడ్వాంటేజ్ అదే. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, ఫ్రంట్ కి -4, బ్యాక్ ఎంత వచ్చింది 4, మిగతా అన్ని సేమ్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది మీకు, -y మిగిలింది, ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది y మిగిలింది. బికాస్ here n bar equal to minus I bar, here n bar equal to I bar. That's why. So n bar equal to I bar, we getting the answer -4. N bar equal to minus I bar, minus into minus plus, we getting the answer n bar surface integral curl f bar dot n bar into ds equal to 4. Next right side. Right side means n bar equal to j bar. Observe chesara, n bar equal to I bar. Next surface n bar equal to minus I bar. Tarvata j bar. J bar is a vector on y axis. The opposite of y axis is xz. So ds equal to dx dz. Then go to y equal to 2. So replace y equal to 2 and substituting this equation, we required value is z minus 1. Integrating z minus 1 with respect to z first and then x. So we getting the answer 0. So మనకి ఏమొచ్చింది, థర్డ్ సర్ఫేస్ వాల్యూ అంటే S4 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 0 వచ్చింది. మీరు గెస్ చేయండి, నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, -0. సో -0 ఉంటుంది కాబట్టి దట్ వాల్యూ ఆల్సో 0. సో S5 సర్ఫేస్ కూడా ఎంత వస్తుంది, 0నే వస్తుంది. Here also n bar equal to minus j bar, ds equal to dx dy. So here also y equal to 2, replace y equal to 2 in curl f bar dot and n bar. So j dot j equal to 1 and the remaining value integrating with respect to z first and substituting the limit 0 to finally integrating with respect to x, we getting the answer 0. Next, final surface. The final surface is top. So top means n bar equal to k bar. So n bar equal to k bar. K bar is a vector on
z-axis. The opposite of z-axis is xy. So ds equal to dx dy. So the limits of x 0 to 2. The limits of y 0 to 2. ఒక సర్ఫేస్ మీకు జనరల్గా నేను క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తాను ఇక్కడ, మిగతా అన్ని దాన్ని బట్టి నేర్చుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఎన్ బార్ వాల్యూ కే బార్ డిఫాల్ట్ గా మనం తీసుకున్నాం, డిఎస్ అయింది. ఫస్ట్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ చేయాలి. కర్ల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్. సో కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఎంత వచ్చింది మనకి? మైనస్ వైఐ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ జే మైనస్ కే. ఇది కర్ల్ ఎఫ్. దీన్ని ఎన్ బార్ తో డాట్ చేయాలి. ఎన్ బార్ అంటే ఎంత తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? కే బార్. అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం కే బార్ తో చేస్తున్నాం అంటే కే బార్ ఇంటూ ఐ బార్ 0 ప్లస్ కే బార్ ఇంటూ జే బార్ 0 మైనస్ కే బార్ ఇంటూ కే బార్ 1. అంటే ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 వచ్చింది. అర్థమైందా ఈ లైన్? సో ఇదేమో కర్ల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్. ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ మొత్తం కర్ల్ ఎఫ్, ఈ బ్రాకెట్ మొత్తం కర్ల్ ఎఫ్. ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? డెట్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది. దీన్ని దేంతో డాట్ చేయాలి? ఎన్ బార్. ఈ ఎన్ బార్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డయాగ్రామ్ నుంచి, లేదా అంటే ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాను, ఎన్ బార్. సో ఈ కే బార్ తో ఈ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. కే బార్ డాట్ ఐ బార్ 0, కే బార్ డాట్ జే బార్ 0, కే బార్ డాట్ కే బార్ 1. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? కర్ల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ అంటే -1 వచ్చింది. ఓకే, ఈ -1 కి dx dy తో ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇదిగో ds ఈక్వల్ టు dx dy. మరి ఇక్కడ dx అంటే ఏం తీసుకుంటాం? x లిమిట్స్. x లిమిట్స్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏదైనా మిగిలింది అనుకో, సపోజ్ y మిగిలింది అనుకో, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేయండి. అంటే మనకున్న ఇంటిగ్రేషన్ లో ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం మిగిలింది చూడండి, దీంట్లో z-1 మిగిలింది. సో z-1 అనేది వేరియబుల్. సో ఇక్కడ dx dz రెండు పాసిబుల్. అయితే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఏం చేస్తారంటే జెడ్ చేయండి. ఎందుకని? ఇంటిగ్రేషన్ లోపల జెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్, దెన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఏది ముందు ఏది వెనకాల అప్లై చేసినా పర్లేదు, కానీ ఇలా అప్లై చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ చేసేసి ఎక్స్ చేసేసి తర్వాత జెడ్ తో కూడా చేయొచ్చు, ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ మనకి వేరియబుల్ ని ఫస్ట్ మనం నెంబర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే అనుకో, అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేయండి, తర్వాత ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయండి. కానీ ఇక్కడ మనకు కొన్ని కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, ఏది ముందు ఏది వెనక అప్లై చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో ఎక్స్ లిమిట్ 0 to 2, y లిమిట్స్ ఆల్సో 0 to 2. సో y లిమిట్స్ ఇంటర్నల్ గా అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఫస్ట్ dx dy కానీ మామూలుగా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సార్ అది. వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనకు డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక వేరియబుల్ లిమిట్స్, ఒక కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ వస్తాయి. మనం ఏదైనా ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ చెప్పాలంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మనం డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నాం, ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ సపోజ్ 4 అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2 ఉంది, y లిమిట్స్ 0 to x ఉంది. మనం ఇక్కడ తీసుకునేది y ప్లస్ ఎక్స్ ఇలా ఉంది. సో డివై డిజెడ్ అప్లై చేస్తుంది, లేదు y ప్లస్ 1 అనుకోండి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఫస్ట్ y లో ఉంది కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా y లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. y లిమిట్స్ అప్లై చేయకుండా తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ x లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ దీనికి x లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే చివరగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏం పెడతాం? లిమిట్స్ ఎక్స్ఎల్ పెడతాం. మనకు వచ్చే ఆన్సర్ దేంట్లో వస్తుంది? ఎక్స్ఎల్ వస్తుంది. కానీ ఏం రావాలి మనకి? 4 రావాలి. సో 4 రావాలంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ లిమిట్స్, అంటే ఇక్కడ లిమిట్స్ యొక్క వాల్యూస్ వేరియబుల్ ఎక్స్ఎల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసేది. అలా కాకుండా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేస్తే ఏమైందని డౌట్ వస్తే చెప్తాను. ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు 0 to x ఉంది, x ఈక్వల్ టు 0 to 2 ఉంది, y ప్లస్ 1 ఉంది, dx dy ఉంది. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అప్లై చేశారు. సో y ప్లస్ 1 కాన్స్టెంట్, dx కి లిమిట్ x 0 to 2. ఇంకేం మిగిలిపోయింది? y లిమిట్స్ మిగిలిపోయింది.
సో y లిమిట్ 0 to x. y లిమిట్స్ y కి ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. y కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? y²/2 ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ dv అంటే y. లిమిట్స్ ఎంత? 0 to x. ఇక్కడ x²/2 ప్లస్ x వస్తుంది. ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ మనకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి? 4 రావాలి. ఎందుకు ఇలా జరిగింది? మనకున్న లిమిట్స్ లో లిమిట్స్ ఏంటి? 0 to 2 ఒకటి, 0 to x ఒకటి. మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయాలి. వేరియబుల్ కావాలా, కాన్స్టెంట్ కావాలా? వాడు ఏం చెప్పలేదంటే ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంటే కావాలి. కాన్స్టెంట్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వై అని వదిలేసాడు. అసలు వేరియబుల్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి? లిమిట్ ఇక్కడ ఎక్స్ లో కలిగి ఉంది ఏంటి వేరియబుల్స్? అది అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ వై కానీ జెడ్ కానీ దీన్ని అప్లై చేసేయండి. ఆ ఫైనల్ కి వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు ఇక్కడ నెంబర్ పెడుతున్నారు కాబట్టి మీకు వచ్చే ఆన్సర్ నెంబర్ వస్తుంది. అది ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం లో ఇది అవసరం. ఇక్కడ ఎలా అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రెండు కాన్స్టెంట్ లిమిట్సే. ఎక్స్ ఒక 0 to 2నే, జెడ్ 0 to 2నే. ఎక్స్ జెడ్ లో రెండు 0 to 2నే కాబట్టి ఏది ముందు ఏది వెనక అప్లై చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. అంటే 0 to 2, 0 to 2 ఉన్నప్పుడు లేదా 0 to 4 ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఏది ముందు ఏది వెనకాల అప్లై చేసినా మీకు ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే రెండు కాన్స్టెంట్ లిమిట్సే. అలా కాకుండా ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక వేరియబుల్ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు మాత్రం వేరియబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేసి లిమిట్స్ పెట్టేసి లాస్ట్ లో కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ కలిగి ఉన్న దానికి అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? వేరియబుల్స్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకు ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ రావాలి అంటే వేరియబుల్ సింప్లిఫై అయిపోవాలి. లాస్ట్ లో కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ పెడతాం కాబట్టి ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం కి అదేం లేదు. జనరల్ గా మీకు రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ y అప్లై చేయండి, తర్వాత x అప్లై చేయండి, లేదా ఫస్ట్ x అప్లై చేయండి తర్వాత y అప్లై చేయండి. ఏదైనా కానీ ఆన్సర్ ఇలాగ వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ది టోటల్ సర్ఫేస్ S2, S3, S4, S5, S6 మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? మనకి -4 వచ్చింది. సో LHS equal to RHS, then the Stokes theorem is verified by the Q problem. Q problem ని Stokes theorem అనేది వెరిఫై చేసింది. ఓకే, ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేపు క్లాస్ లో హౌ టు అప్లై స్టోక్స్ థియరం, స్టోక్స్ థియరం ఎలా అప్లై చేద్దాం నేర్చుకుందాం. డౌట్స్ ఉంటే చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. All of you raise your hands. మీ లోపల డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ప్రాబ్లం ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్.